परमात्मा दे नाम दी पढ़ाई पढ़ी है, उन्हां गुरमुखां दी संगत दे विच बैठ के विचार कीती जांदी है कि की चंगा है की माड़ा है, माड़े कर्म करन नाल की फल मिलेगा, शुभ कर्मां दा फल की मिलेगा। विषय वासनावां नूं भोगण दे नाल किहड़ी सज़ा मिलेगी ते सत संगत विच आके सेवा करन नाल सिमरन करन नाल किहड़ा आनंद प्राप्त होएगा, इन्हां गल्लां दी विचार हुंदी है। मिल के करहै कहानियां, आपस विच मिल बैठ के संगत विच मिल बैठ के अकाल पुरख वाहिगुरु दीआं कथा कहानियां भाव उहदे घर दीआं गल्लां, उहदे चोच अते उहदे रंगां दी विचार करिए कि किवें अकाल पुरख परमेश्वर ने सरगुण स्वरूप धार करके भगत कबीर जी दी रखिया कीती ते नामदेव दा छप्पर बन्निया। इसे प्रकार अपने भगतां दी पैज रखण वास्ते उसने प्रहलाद नूं अग विचों बचाया। वो थां थां ते बौड़ी करके जिवें द्रौपदी दी लाज रखदा है, प्रहलाद नूं बचाउंदा है। उन्हां गुणां दी आत्मा विचार करिए कि परमेश्वर दा सुभाव कितना परोपकारी है ते फिर हर जीव दे उपर दया करदा है। तां करके हजूर सच्चे पातशाह महाराज दा बचन है कि अब राखो दास भाट की लाज, जैसी राखी लाज भगत प्रहलाद की, हरनाखस फारे कर आज। हे परमात्मा हुण मेरी गरीब दी भी लाज रख, जिवें पिछले युगां दे विच तूं द्रौपदी दी लाज रखी, प्रहलाद दी लाज रखी। फुन द्रौपदी लाज रखी, हर प्रभ जी शीनत बस्त्र दीन बहु साज, सुदामा अपदा ते राखिया, गनका पड़त पूरे ते काज। जदों सुदामा गरीबी नाल जूझ रिहा सी, घर विच दो वेले वास्ते खाण दी रोटी नहीं सी, अपने बच्चियां नूं भुख नाल विलकदियां होइयां नूं वेख के दी घरवाली ने आखिया कि तेरा कृष्ण बचपन दा मित्र है, एक बार उहदे कोल जाके अपना दुखड़ा रो, हो सकदा है साडी कोई मदद कर देवे। ते सुदामे ने आखिया कि ओह गल्लां ते बड़ियां पुराणियां हो गईयां ने, पता नहीं उसनूं चेते भी होवेगा कि नहीं। जदों असीं गोकुल दे विच रह के गुरु कोलों विद्या पढ़दे सी, रब जाने उन्हें वो दिन चेते रखे होणगे जां नहीं रखे होणगे, क्योंकि वो तां बड़े गरीबी दे दिन सी ते अज ते कृष्ण राजा बन चुका है। पर घरवाली दे बार बार मजबूर करन ते सुदामा तुरन वास्ते तैयार हो गया ते नाल आखिया भागवान ने कृष्ण भगवान नूं लोक जाके मिलते ने ते कई कीमती भेटावां अर्पण करते ने, मेरे कोल कोई कीमती भेटा चढ़ाउण वास्ते नहीं है। ते किसे संत पीर गुरु राजे महाराजे जां जोतशी दे दर ते जाना होवे ते खाली हाथ नहीं जाना चाहिदा। एक विद्वान का कथन है कि वैद गुरु नृप ज्योतिषी अपर संत टिक जाए, रिकत पान ना जाइए फल दिए फल पाए। जेकर वैद गुरु राजे ते ज्योतिषी कोलों कुछ हासिल करना होवे ते फिर अपने कोलों पहला कुछ देना पैंदा है, पर मेरे कोल कुछ भी नहीं जो मैं भेटा कर सकां। घरवाली ने कुछ चौल पल्ले दे नाल बन के दे दिते कि जदों भगवान दे चरनां ते तू मत्था रखेगा उदों इन्हां चौलां दी भेटा चढ़ा देनी। बड़ा लंबा सफ़र करदा होया रस्ते दियां कई औकड़ां मुश्किलां मुसीबतां इसने झल्लियां, भुखा ध्याया,
कई दिनों का पंध मुका के कृष्ण के दरवाजे ते पहुंच गया। जदों आन दरवाजे ते दस्तक दी ते पहरेदारां ने डक लिया कि कृष्ण जी दे नाल आले दुआले दे राजे महाराजे ते बड़े अमीर लोग मिलण वास्ते आउंदे ने। ये कौन है जिहदे शरीर दे कपड़े भी फटे हुए ने, धोती फटी सी, लटी दुपट्टी फटी हुई धोती है, सिर दे उपर जिहड़ी पग भी टट्ठी हुई है। इहदी हालत बड़ी गरीबां वाली है। इन्हें भला कृष्ण दे नाल की मिलना है? पर ਉਹਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਪਨ ਦਾ ਦੋਸਤ ਕੋਈ ਆਇਆ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਉਹ ਸੁਦਾਮਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਛੱਡ ਕੇ ਦੌੜ ਕੇ ਆਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਦਾਮੇ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸੀਸ ਰੱਖਿਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਫਿਰ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕੀਤੀ। आदर सन्मान नाल अपने दरबार दे अंदर लियाए ते आपदे सिंघासन ते बिठा के कृष्ण ने अपने हत्थां नाल सदामे दे पैर धोते ते जिहड़ा पैरां नूं धोण वाला गंदा पानी सी ओनूं अमृत समझ के, ब्राह्मण दे पैरां दा पानी समझ के कृष्ण ने छक लिया। बड़ा मान सन्मान ते प्यार कीता। ते जदों मुद्दतां बाद अपने बचपन दे साथी नूं कृष्ण जी मिले ते कहन लगे, सदामिया मेरे राज दरबार दे विच सियासत दीआं गल्लां ते रोज बड़ियां हुंदियां ने, अज बड़े लंबे समय बाद आपां नूं इकट्ठियां बैठण दा मौका मिलिया है। पुछे कुशल प्यार कर गुर सेवा दी कथा सुनाई। अज मैनूं ओह कथा कहानियां सुना जिहड़ियां आपां गुरु दी सेवा करदिआं होइआं बचपन विच वेखीआं ने। अज उन्हां चोजां दी सांझ पा, मिल कै कर है कहानियां समरथ कंत कीआं। गुरु पातशाह कहंदे ने जदों कोई दो सत संगी आपस विच मिल के बैठदे ने, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਸੁਦਾਮੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਚੋਂ ਜਲ ਵਹਿ ਤੁਰਿਆ। ਬੜਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੈਰਾਗ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਾਂ, बड़े आनंद दे विच अपना समा बतीत करते सी। तो गुरु नानक देव जी महाराज पातशाह कहते ने इस तरह दीआं जिहड़ियां कथा कहानियां ने, जिन्हां कथा कहानियां तो सानू ज्ञान मिलता है कि परमात्मा अपने भगतां दी पैज किवें रखदा है। ਉਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਭਾਵ ਉਹ ਸਾਖੀਆਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੀਏ। ਮਿਲ ਕੇ ਕਰ ਹੈ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਮਰੱਥ ਕੰਤ ਕੀਆਂ। ਕੰਤ ਮਤਲਬ ਪਤੀ, ਕੀਆ ਭਾਵ ਦੀਆਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ, ਅਥਵਾ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕਲੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਿਵਰਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਸਾਧਨਾ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਮ ਦਾਮ ਸ਼ਰਧਾ ਸਮਾਧਾਨ ਉਪਰਾਮ ਤੇ ਤਤੀਕਸ਼ਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਧਨਾ ਨਾਲ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰੀਏ। ਸਾਜੇ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਗੁਣ ਔਗਣ ਸਭ ਅਸਾਹ। ਉਸ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਹੀ ਗੁਣ ਹਨ ਤੇ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। महाराज कहते ने ऐसो सहाई हर को नाम, जास जपत सब पूरन काम। बूढ़त कहो जैसे बेड़ी मिलत, बूझत दीपक मिलत तिलत, जलत अग्नि मिलत नीर, जैसे बारक मुख है खीर। मारू राग दा शब्द है।
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਐਸੋ ਸਹਾਈ ਹਰਿ ਕੋ ਨਾਮ। ਇਵੇਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ? ਬੂਡਤ ਕਉ ਜੈਸੇ ਬੇੜੀ ਮਿਲਤ, ਬੂਝਤ ਦੀਪਕ ਮਿਲਤ ਤਿਲਤ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣ ਹਨ। ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਐਵੇਂ ਮਦਦਗਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਡੁੱਬਦੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਬੇੜੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਬੁਝਦੇ ਹੋਏ ਦੀਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਜਲਤ ਅਗਨੀ ਮਿਲਤ ਨੀਰ, ਜੈਸੇ ਬਾਰਕ ਮੁਖ ਹੈ ਖੀਰ। ਬੜੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਰਹੀ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਣੀ ਛਿੜਕ ਦਈਏ, ਅੱਗ ਬੁਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੱਚਦੀ ਹੋਈ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਏ, ਇਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਲ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਲਤ ਅਗਨੀ ਮਿਲਤ ਨੀਰ, ਜੈਸੇ ਬਾਰਕ ਮੁਖ ਹੈ ਖੀਰ। ਰੋਂਦੇ ਕੁਰਲਾਉਂਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਜੈਸੇ ਰਣ ਮੈਂ ਸਖਾ ਭਰਾਤ, ਜੈਸੇ ਭੂਖੇ ਭੋਜਨ ਮਾਤ। ਰਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਚੜ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਕਾਬੂ ਆ ਜਾਏ, ਤੇ ਕਾਬੂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਹੱਥ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਸੂਤਾ ਫਸ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੌਤ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਸਦੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਮਿੱਤਰ ਦੋਸਤ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਥ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਣ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮੁਸੀਬਤ ਭਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਕੇ ਭਰਾ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਨ ਜਿਵੇਂ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜੀਵ ਦਾ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਰਣ ਮੈਂ ਸਖਾ ਭਰਾਤ, ਜੈਸੇ ਭੂਖੇ ਭੋਜਨ ਮਾਤ। ਜੈਸੇ ਕਿਰਖੈ ਬਰਸ ਮੇਘ, ਜੈਸੇ ਪਾਲਨ ਸਰਨ ਸਿੰਘ। ਕਿਰਖੈ ਮਤਲਬ ਖੇਤੀ, ਕ੍ਰਿਖੀ ਹਿੰਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਕ੍ਰਿਖੀ। ਜਿਵੇਂ ਔੜ ਦੇ ਦਿਨ ਹੋਣ, ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਸੋਕਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਵੀ ਤਿਹਾਏ ਪਿਆਸੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਸਾਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਰਸਾਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਵੀ ਹਰੀ ਭਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੈਸੇ ਪਾਲਨ ਸਰਨ ਸਿੰਘ, ਸਿੰਘ ਮਤਲਬ ਸਿੰਘ, ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਹੈ ਸ਼ੇਰ ਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਗਿੱਦੜ ਜਾਂ ਹਾਥੀ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਵੇਂ ਭਾਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜੀਵ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਹਨ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨੀ ਉਪਮਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਖੀਰ ਤੇ ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਉਪਮਾ ਥੋਰ ਕਹੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਪਮਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਤਾਂ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਉਪਮਾ ਥੋਰ ਕਹੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਖੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੜੇ ਥੋੜ ਵਿਤੇ ਜਿਹੇ ਗੁਣ ਬਿਆਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਤਾਂ ਬੇਅੰਤ ਨੇ। ਹਰ ਅਗਮ ਅਗਮ ਅਗਾਧ ਤੁਹੀ, ਊਚ ਮੂਚਾਉ ਬਹੁ ਅਪਾਰ, ਸਿਮਰਤ ਨਾਨਕ ਤਰੇ ਸਾਰ। ਉੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਗੁਣ, ਉਸ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਹੀ ਗੁਣ ਹਨ। ਉਹ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਔਗਣ ਸਭ ਅਸਾਂ, ਅਸਾਹ ਭਾਵ ਔਗਣ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਥਵਾ ਅਸਾਹ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਔਗਣ ਨੇ, ਔਗਣ ਹੀ ਔਗਣ ਨੇ।
ਭਾਵ ਅਸੀਂ ਨਿਮਾਣੇ ਜੀਵ ਔਗਣਾ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਔਗਣਾਂ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹਾਂ। ਜੇਤਾ ਸਮੁੰਦ ਸਾਗਰ ਨੀਰ ਭਰਿਆ, ਤੇਤੇ ਔਗਣ ਹਮਾਰੇ, ਦਇਆ ਕਰੋ ਕਿਛ ਮਿਹਰ ਉਪਾਵੋ, ਡੁੱਬਦੇ ਪੱਥਰ ਤਾਰੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਕਾ ਨਕ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੱਕ ਔਗਣ ਹੀ ਔਗਣ ਨੇ, ਔਗਣੀ ਭਰਿਆ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਔਗਣ ਸਭ ਅਸਾਂ, ਸਾਰੇ ਔਗਣ ਅਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਕਰਤਾ ਸਭ ਕੋ ਤੇਰਾ ਜੋਰ, ਹੇ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਭ ਕੋ ਭਾਵ ਹਰ ਕੋਈ ਜੀਵ ਤੇਰੇ ਜੋਰ ਵਿੱਚ, ਭਾਵ ਤੇਰੇ ਜੋਰ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਜੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਜੋ ਚੇਤਨ ਸੱਤਾ ਤੇ ਆਤਮਾ ਤੂੰ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਆਤਮਾ ਦੇ ਬਲ ਦੁਆਰਾ, ਉਸ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਜਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਵਾਸ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵੇਖਦਾ ਸੁਣਦਾ, ਤੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਤੇਰਾ ਹੀ ਬਲ ਹੈ, ਸਭ ਕੋ ਤੇਰਾ ਜੋਰ। ਹਰੇਕ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇਰੀ ਚੇਤਨ ਸੱਤਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜੀਵ ਵੇਖਦਾ ਸੁਣਦਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਅਥਵਾ ਸਭ ਕੋ ਤੇਰਾ ਜੋਰ, ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਜੀਵ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਰੂਪੀ ਜੋਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਇੰਨਾ ਜੋਰਾਵਰ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਇੰਨਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਬਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਕਮ ਹੈ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ, ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਏ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਕਈ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਖੇੜੇ ਮੱਥੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਰੋਂਦੇ ਕੁਰਲਾਉਂਦੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਬੰਦਾ ਹੱਸ ਕੇ ਮੰਨ ਲਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਰੋ ਕੁਰਲਾ ਕੇ ਮੰਨ ਲਵੇ, ਰੱਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਖੇ ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਨਾ ਹੋ, ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਪਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ, ਤੇਰੇ ਨਾ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਭਾਣਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਤੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਮੰਨਣਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਮੰਨ ਜਾਂ ਰੋ ਕੁਰਲਾ ਕੇ ਮੰਨ, ਮੰਨਣਾ ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਕੋ ਤੇਰਾ ਜੋਰ, ਹਰ ਕੋਈ ਜੀਵ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਰੂਪੀ ਜੋਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਤੇ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਬੜਾ ਜੋਰਾਵਰ ਹੈ। ਰਾਜਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਨਿਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਕਦੇ ਵੀ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਲੇਟ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਸਭ ਵਾਸਤੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਪਰਜਾ ਸਮ ਕਰ ਮਾਰੈ, ਐਸੋ ਕਾਲ ਬਡਾਨੀ ਰੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਕੋਈ ਜੀਵ, ਕੀੜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਥੀ ਤੱਕ, ਜ਼ਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਤੱਕ ਤੇਰਾ ਹੀ ਜੋਰ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਹੀ ਹੁਕਮ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਹੈ। ਏਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੀਐ, ਜਾ ਤੂੰ ਤਾ ਕਿਆ ਹੋਰ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੇ ਮਹਾਤਮਾ ਰੂਪ ਸਖੀਓ ਸਹੇਲਿਓ ਤੇ ਮੇਰੀਓ ਭੈਣੋ ਸਤ ਸੰਗਿਓ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਏਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੀਐ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਇੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਕਰੋ।
ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, क्योंकि वेद कतेब इफ्तरा पाई दिल का फिक्र न जाए, टुक दम करारी जो करहो हाजिर हजूर खुदाए। तो महाराज कहते एक शब्द विचारिए, गुरबाणी दे ही शब्द दी विचार करिए अथवा परमात्मा दे उपदेश रूपी शब्द दी विचार करिए। जां तू तां क्या होर, हे परमात्मा जदों तू जीव दा रखवाला है ਤਾਂ ਕਿਆ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀ ਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਾਕਤ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਜੀਵ ਦਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਰਖਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਵੇਂ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਭਗਵਾਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣ, ਚੰਗੀਆਂ ਆਦਤਾਂ, ਨੇਕੀ, ਭਲਾਈ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਪਰਮ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ, ਭਗਵਾਨ। ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ। ਜਿੰਨੇ ਔਗਣ ਨੇ, चोरी, यारी, ठगी, फरेब, धोखा, बेईमानी, ये औगण शैतान कोलों आउंदे ने। पर संसार दे विच औगणां दा ज़्यादा बोलबाला है, ते इहदा मतलब कि फिर शैतान ज़्यादा शक्तिशाली, शैतान ज़्यादा ताकतवर है। पर सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह कहंदे ने, हे परमात्मा तू ही सारे गुण देण वाला है, ते औगण भी तेरे भाणे विच ही ने। इस करके सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज कहंदे, जां तू तां क्या होर, जदों तू है चार चुफेरे पसरिया है फिर क्या होर कोई कौन हो सकदा। भाव दूसरी कोई भी शक्ति नहीं, होर शैतान तेरे मुकाबले की हो सकता है। एक तू ही तू है। अथवा जिस जगह ते तू जीव दी मदद करन वास्ते पहुंच जावे तां क्या होर, उत्थे दूसरा कौन आके जीव दा कुछ बिगाड़ सकदा है। भाव दूजे दा कोई जोर नहीं जिथे तू सहायता करे। रखवाला गोबिंद राय भगतन की रास, बिघन न को लागता गुर पह अरदास। जिन्हां दी अरदास गुरु दे चरनां विच है, उन्हां जीआं नूं कोई भी विघन नहीं व्यापदा भाई। जां तू तां क्या होर। तो सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज बख्शिश करदे हन, हे परमात्मा जिथे तेरियां बख्शिशां हो जाण, जिथे तेरियां रहमतां वरत जाण, उथे जीव हमेशा सुखाला बन जांदा है। विश्राम दे के बख्शिश करदे हन जी। गुण धारण करो, इन्हां चंगे गुणां दा शिंगार करो। जिवें एक पत्नी अपने पति नूं प्रसन्न करन वास्ते हार शिंगार करदी है, सुंदर बनदी है। पर कई बारी हार शिंगार करके सुंदरता बन जाती है, पर पति दी आग्याकारी नहीं बनती। ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੀ, ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਔਰਤ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ, ਕੀਮਤੀ ਗਹਿਣਾ ਗੱਟਾ ਪਾ ਲਵੇ, ਪਤੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਜੇ ਉਹਨੇ ਪਤੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਣੇ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਵੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਰੂਪੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਹਿਜ ਸੰਤੋਖ ਸਿਗਾਰੀਆ, हे ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰ ਤੇ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣੀ, ਫਿਰ ਕੌੜੇ ਬਚਨ ਨਾ ਬੋਲ।
ਫਿੱਕੇ ਬਚਨ ਨਾ ਕਰ, ਇੱਕ ਫਿੱਕਾ ਨਾ ਗਾ ਲਾਏ, ਸਭਨਾ ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਧਨੀ, ਹਿਆਉ ਨਾ ਕਹਿੀ ਠਾਹੇ, ਮਾਨਕ ਸਭ ਅਮੋਲ ਵੇ। ਗਲਾਏ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗਲਾਉਣਾ, ਭਾਵ ਉਚਾਰਨਾ। ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਹੈ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵੀ ਫਿੱਕੀ ਗੱਲ ਨਾ ਆਖਿਆ ਕਰ, ਇੱਕ ਫਿੱਕਾ ਨਾ ਗਾ ਲਾਏ, ਸਭਨਾ ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਧਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਿੱਕਾ, ਕੌੜਾ ਤੇ ਖਰਵਾ ਬੋਲੇਗਾ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖੇਗਾ। ਹਿਆਉ ਨਾ ਕਹਿੀ ਠਾਹੇ, ਮਾਨਕ ਸਭ ਅਮੋਲ ਵੇ। ਹਿਆਉ ਮਤਲਬ ਹਿਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੋਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੋਟ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾ। ਮਾਨਕ ਸਭ ਅਮੋਲ ਵੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਬੜਾ ਮੁੱਲਵਾਨ ਹੈ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣੀ। ਇਸ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਧਾਰਨ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿੱਠਤ ਨੀਵੀਂ ਨਾਨਕਾ ਗੁਣ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਤਤ। ਮਿੱਠੇ ਬਚਨ ਬੋਲਣ ਤੇ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਰੀਝਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਬੜਾ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਜੀ ਹਰ ਸੱਜਣ ਸੁਆਮੀ ਮੋਰਾ, ਹਉ ਸੰਮਲ ਥਕੀ ਜੀ ਹੋ ਕਦੇ ਨਾ ਬੋਲੇ ਕੌੜਾ। ਕੌੜਾ ਬੋਲ ਨਾ ਜਾਣੈ ਪੂਰਨ ਭਗਵਾਨੇ, ਔਗਣ ਕੋ ਨਾ ਚਿਤਾਰੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੌੜਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪ ਕੌੜਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੌੜਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਿਠਾਸ ਭਰਪੂਰ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਵਰਤ, ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ, ਤੇ ਅਥਵਾ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਰੂਪੀ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲ। ਇੱਥੇ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਅਰਥ ਮੋਮੋ ਠਗਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਛਾਲ ਕਪਟ ਤੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਬੰਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣਾ ਇੱਕ ਠੱਗਮੂਰੀ ਹੈ, ਠੱਗ ਬੂਟੀ ਹੈ। ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਭਾਵ ਮੋਮੋ ਠਗਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖਰਵੇ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਤੇ ਅਥਵਾ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਰੂਪੀ ਮਿੱਠੇ ਬਚਨ ਬੋਲਣੇ ਹਨ। ਰਿਸਾਲੂ ਤਾ ਮਿਲੈ ਜਾ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੀ। ਰਿਸਾਲੂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸੁੰਦਰ, ਅਥਵਾ ਰਿਸਾਲੂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਰਸਾਂ ਦਾ ਘਰ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਤੀ ਰਸਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਤੇ ਤਾਂ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੀਤਿਆ ਤੇਰੀਆ ਕੁਦਰਤੀ ਕੇਵੜ ਤੇਰੀ ਦਾਤ। ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਬੇਅੰਤ ਨੇ। ਕੁਦਰਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਤਾਕਤਾਂ, ਭਾਵ ਕੁਦਰਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਤੇ ਕੇਵੜ ਤੇਰੀ ਦਾਤ, ਤੇਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਨੇ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਮੈਂ ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕੀਤੇ ਤੇਰੇ ਜੀਅ ਜੰਤ ਸਿਫਤ ਕਰਹਿ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਤੇਰੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ। 84 ਲੱਖ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਤੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਥਾਈਂ ਰਿਜ਼ਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਸਿਫਤ ਕਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਉਹ 84 ਲੱਖ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਰਾਤ ਦਿਨ ਤੇਰਾ ਜਸ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਰਤ ਆਕਾਸ ਪਤਾਲ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀਏ, ਸਭ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੈ ਰਾਮ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ। ਮਨੁੱਖ ਬਨ ਤੈਨ ਪਸ਼ੂ ਪੰਖੀ ਸਗਲ ਤੁਝ ਹੈ ਆਰਾਧਤੇ। ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਆਰਾਧਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੀਤੇ ਤੇਰੇ ਰੂਪ ਰੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਤ ਅਜਾਤ। ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਸਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਭਾਵ ਕਿੰਨੇ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਰਨ ਪਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮੱਛ, ਕੱਛ, ਵਰਾ ਅਵਤਾਰ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਰਾਮਚੰਦਰ,
ਇਹਨਾਂ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਇਆ, ਉਹ ਰੂਪ ਵੀ ਗਿਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਅਨੇਕਾਂ ਰੂਪ ਅਨੰਤਾਂ, ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਕੇਤੇ। ਕੇਤੇ ਜਾਤ ਅਜਾਤ, ਜਾਤ ਮਤਲਬ ਉੱਚੀ ਕੁਲ ਵਾਲੇ, ਅਜਾਤ ਭਾਵ ਨੀਵੀਂ ਕੁਲ ਵਾਲੇ, ਅਥਵਾ ਜਾਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨਵਾਨ ਨੇ, ਅਜਾਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਗਿਆਤ ਨੇ। ਮੂਰਖ ਬੇਸਮਝ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹਨ ਤੇ ਇੱਥੇ ਗਿਆਨਵਾਨ ਪ੍ਰਾਣੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹਨ। ਸੱਚ ਮਿਲੈ ਸੱਚ ਉਪਜੈ, ਸੱਚ ਮਹਿ ਸਾਚ ਸਮਾਏ। ਹੇ ਭਾਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਊਪਜੈ ਭਾਵ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸੱਚ ਮਹਿ ਸਾਚ ਸਮਾਏ। ਸੱਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਆਖਿਰ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ, ਉਹ ਜਗਿਆਸੂ ਸੱਚੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਰਤ ਹੋਵੈ ਪਤ ਊਗਵੈ, ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਭਉ ਖਾਏ। ਸੁਰਤ ਮਤਲਬ ਗਿਆਨ, ਸੁਰਤ ਮਤਲਬ ਸੋਝੀ, ਸੁਰਤ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸੋਝੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪਤ ਊਗਵੈ, ਉਹਦੀ ਪਤ ਭਾਵ ਇੱਜ਼ਤ ਸਨਮਾਨ, ਊਗਵੈ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਚਨੀ ਭਉ ਖਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਉ ਖਾਏ ਭਾਵ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਭਉ, 7 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਡਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੋ, ਆਪੇ ਲੈ ਮਿਲਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੋਤੇ ਚੇਲੇ ਸ਼ੇਖ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਪਾਕ ਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਅਖੀਰਲੀ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪੇ ਲਏ ਮਿਲਾਏ। ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਸੂਰਜ ਕਿਰਨ ਮਿਲੇ, ਜਲ ਕਾ ਜਲ ਹੁਆ ਰਾਮ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਰਲੀ, ਸੰਪੂਰਨ ਥੀਆ ਰਾਮ। ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਇਹ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਾਕ ਪਟਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਕੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਡੇ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਸ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਸੁਮਤ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਆਖਰੀ 2 ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੁਰਤ ਹੋਵੈ ਪਤ ਊਗਵੈ, ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਭਉ ਖਾਏ। ਨਾਨਕ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੋ, ਆਪੇ ਲਏ ਮਿਲਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ